کرمزی آفتاب ریت کے میدانوں سے ورے سمندر میں غوطہ لگاتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ہلکی شعاؤں نے آسمان کو ایک سنہری چادر سے ڈھانپ رکھا ہے اور پہاڑیاں گنگا جمنی رنگوں سے مزین نظر آ رہی ہیں۔ ایک پرشکوہ قافلہ اس پہاڑی سڑک کے بالائی حصے سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے جو یثرب سے وادی مکہ کی طرف آتی ہے۔ ایک ہی نظر میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی تجارتی قافلہ نہیں۔ گھوڑوں کے ساز و سامان، اعلیٰ عربی راہواروں کی چال ڈھال، لدے پھندے اونٹوں کی قطاروں کو دیکھ کر جن پر زرق برق پالکیاں سجی ہوئی ہیں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی عرب سردار قبیلہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے مکہ کو جا رہا ہے۔ شہر کے چوک میں آگ کے شعلے میناروں کی شکل میں بلند ہو کر آسمانی شفق کو انگلیاں دکھا رہے ہیں۔ سازوں اور کمکموں کی آوازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی پرتکلف دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ مہمان فردن فردن گروہوں یا کاروانوں کی شکل میں آ کر جمع ہو رہے ہیں، کیونکہ ان آتش مزاج انبائے بادیہ کی زندگانیوں میں اس قسم کے مواقع کم ہی آتے ہیں۔ مہمان آگ کے گرد جمع ہوتے اور میزبان کے وسیع دسترخوان سے حت الوسع سیر ہو کر ہی اٹھتے ہیں۔ کھانے میں چاول اور دمبے کا گوشت تھا، لاؤں میں مختلف قسم کے سالن جن کی خوشبو سے بھوک چمک اٹھے، بے شمار رکابیوں میں مسالے دار قہوہ پیالیوں اور تیز و تند ہری چائے گلاسوں میں پیش کی جاتی ہے۔ اس وقت ہر طبقہ اور ہر عمر کے 200 سے زائد مہمان جمع ہیں، جن میں قبیلے کے شیخوں سے لے کر ادنا حیثیت کے خانہ بدوش، بدو اور اعلیٰ حکام، شہر کے معمولی تاجر تک، اکابرین قریش میں فوجوں کے سپہ سالاروں سے صنم خانہ حبل کے شیرین نقال دہت تک سب ہی تو شامل ہیں۔ ان کی نیلی نیلی سرخ و سفید قباؤں نے میدان میں عجب رنگ آمیزی پیدا کر رکھی ہے۔ رنگ برنگے ازاروں کو انہوں نے اپنے زانوؤں سے لپیٹ کر آگے کی طرف یا پہلوؤں میں نرالے ڈھنگ کی گرہیں لگا رکھی ہیں۔ سر پر بھاری بھرکم صافے ہیں جن سے جنگجو افراد اور شہریوں کے مابین تمیز ہوتی ہے۔ مکے میں اس سے بہتر اجتماع ناممکن ہے، کیونکہ میزبانی کے فرائض عبد المطلب ادا کر رہے ہیں، جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اس عہدے کو عرب میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آج وہ بے انتہا خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، ہر ایک سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، مہمانوں کی تواضع بھی کرتے جاتے ہیں اور ان سے تفریح و مذاق بھی ہوتا جاتا ہے، جس سے خوشی اور محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے قد و قامت اور انتہائی متناسب خد و خال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ صحرائے عرب کے فرمان رواؤں کے درمیان خود ان کی حیثیت بھی ایک فرمان روا کی سی ہے۔ ایک ہی نظر میں ان کی شرافت و عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کی دوربین آنکھیں، چوڑی چپکلی پیشانی، لمبی ستواں ناک، مضبوط لب و دہانہ اور ان کے اعلیٰ نسب عرب ہونے پر دلالت کرتے رہیں۔ ایک تنومند حبشی غلام گود میں چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو لیے ہوئے باری باری مجمع میں سے ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، اور عبد المطلب ایک مہمان کے دریافت کرنے پر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب لوگ پوچھتے ہیں محمد کیوں رکھا؟ آپ کے خاندان میں تو بڑے عمدہ نام ہوا کرتے ہیں، ان میں سے کوئی رکھ لیتے۔ آپ کا سلسلہ نسب تو ہاشم، عبد مناف، کسا، کلاب، لو سے، غالب، مدرکہ، نصر، عدنان، عدد، نابت، حمل اور کیدار کے توسط سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت عبد المطلب ہاتھ سے بچے کے دبیر رخساروں کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے جواب دیتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اس کے نام کی بدولت جو میں نے اس کے لیے تجویز کیا ہے، یہ بچہ ایک بہت بڑا آدمی بنے گا۔ عبد المطلب کے احباب نے انہیں آج سے زیادہ کبھی حشاش بشاش نہ دیکھا تھا۔ ان کے بہت سے لڑکے لڑکیاں تھیں جن کی تعداد بعض مورخین 18 تک بتاتے ہیں، لیکن ان سب میں انہیں حضرت عبداللہ سے خاص انسیت تھی۔ دراصل انہیں اپنے اس بیٹے سے اس قسم کی محبت تھی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھی، اور انہی کی طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو
बताने काबा की भींट चढ़ा देने की मन्नत मान रखी थी, लेकिन सरदारान कुरैश का इसरार माने आया, जिसके बायस वो अपने इस अहद को पूरा करने से बाज रहे और नक्शे अहद की पादाश में 100 ऊँट या दुम्बे कुर्बान करके कसम का कुफ़ारा अदा कर दिया। इस वक़्त से कुरैश में अहद शिकनी के बदले 100 ऊँट कुर्बान करने की रस्म जारी हुई। इस छोटे मासूम बच्चे मोहम्मद में उन्हें इसके बाप के खदोखाल और दिल आवेश शर्मगे आँखों की झलक नज़र आती है। इन्होंने इसका नाम मोहम्मद इस अकीदे और उम्मीद पर रखा कि अब्दुल्लाह का ये शीर ख्वार बच्चा कबाइल के दरमियान बड़ी नामवरी हासिल करेगा और मुमकिन है कि इनकी जगह काबा की तवलियत का बुलंद मर्तबा भी हासिल कर ले। खुशी के ताशे और बाजे रात गे तक बजते रहे। आमना ढोल की आवाज़ें और उनके साथ मौसीकी और कहकहों की गूंज सुनती रहीं। तारों भरे शफाफ आसमान के नीचे लेटी हुई वो उस वक्त को याद कर रही हैं जब इसी तरह की एक रात वो दुल्हन बनकर वो बनु निजार के ख़ानदान से कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में आई थी। इस वाक़े को अभी चंद ही माह गुजरे हैं, लेकिन आज वो बेवगी का लिबास पहने हैं। एक छोटा सा बच्चा उनकी छाती से चिमटा हुआ दूध पी रहा है। वो उसे फ़रते मोहब्बत से गले लगा रही हैं। सभी माओं को अपने बच्चे अजीज़ होते हैं, लेकिन मोहब्बत का पहला समर बहुत ही शीरीं हुआ करता है। लेकिन आमना का दिल गमो अंदोह से लिबरेज है। खल्के मुजस्सिम और शकीलो जमील अब्दुल्लाह की दायमी मफारकत ने इनके कलब में जो खला पैदा कर दिया है उसे दुनिया की कोई खुशी पुर नहीं कर सकती। अगर आमना की नज़रें इतनी दूरबीन होती कि जिससे वो मुस्तकबिल के आईने में झांक कर अपने अजीज़ बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा रिफ़त व अज़मत की एक झलक भी देख लेती तो शायद उन्हें रंजो अलम का इस कदर एहसास न होता। ये सही है कि हजूर की पैदाइश से कुछ ही अरसा कबल असहाबे फील का वो यादगार वाक़या पेश आया था जिसमें अबराह और इसकी फ़ौज का भुरकस निकल गया था। मक्का में इन माफूकुल फितरत बातों का भी जगह जगह तस्करा हो रहा है जो आपकी वलादत के मौके पर पेश आई थी। मसलन ईरान का वो क़यामत खेज़ ज़लज़ला जिसमें कसरा के ऐवान की 4 बजियाँ मुनहदिम हो गईं, या इस अनोखे सियारे की नमूद जो इस वक्त भी सहराए अरब को मुनव्वर कर रहा है, या इससे भी बढ़कर ईरान के आतिशकदा में इस मुक़द्दस आग का खुद ब खुद ठंडा हो जाना जो हज़ार साल से रोशन थी। इस तरह झील सेवा के पानी का यकायक खुश्क हो जाना अहले मक्का के लिए बायसे हैरत बना हुआ है। मुमकिन है कि इन वाक़यात का मुस्तकबिल से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ न हो और ये सब महज इत्तफाकिया ही उस वक़्त रूनुमा हुए हों। सिक्का मुअर्रिखीन हमारी इस तवहम परस्ती और ज़ईफ़ुल एतक़ादी पर खंदाज़नी भी कर सकते हैं, लेकिन कौन कह सकता है इन एलामात में खुदा ताला की तरफ से इस मुक़्तदिर हस्ती की जानिब कोई इशारा नहीं हो रहा जिसके ज़िम्मे ये फ़र्ज़ आयद किया गया कि वो अरब के मुंतशिर कबाइल को यकजा करके एक मुमलिकत के मातहत ले आए और दुनिया को एक ऐसा पैगाम दे जो सदियों तक रूहों को गरमाता और कल्बों को तड़पाता रहे। अहले मक्का को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइंदा अज़मत व नामवरी का तो कोई इल्म नहीं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के पोते की हैसियत से कुरैश उन पर फ़ख्र करते और कबीले के नर्द आज़मा तक आपको इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। दादा की सारी शफ़क़त और मोहब्बत आपके लिए वक्फ़ है और लोग अक्सर आपको इनकी गोद में खेलता और अगर कोई अजनबी न आ जाए तो उससे मुंह छुपाता हुआ देखते हैं। आप चचा ताए खसूसन अब्बू तालिब और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी इतने ही अजीज़ हैं। सगीर सन मोहम्मद को बाप की मोहब्बत का तो इल्म ही ना हो सका, लेकिन रस्म व रवाज ने जल्द ही आपको माँ की ममता और आगोश शफ़क़त से भी जुदा कर दिया। चंद माह तो आपने माँ का दूध पिया, फिर कुछ दिन बाद अब्दुल मुत्तलिब की लोंडी सोबिया ने रज़ाअत की, लेकिन बिलाखिर अरब के कदीम दस्तूर के मुताबिक आपको इस मकसद के लिए हलीमा के सुपुर्द कर दिया गया जो बनु साद की एक बदवी खातून थी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके दूध पर पलने लगे जो सहराए अरब के बहादुर बच्चों की नशो नुमा का एक जज़ोला निफ़िक था। एक जज़ोला निफ़िक था।